परम शांति सभी का स्वागत है बापूजी के YouTube चैनल पे। सभी बेहद की आत्माओं को बेहद की परम परम महाशांति माँ बापूजी और हमारी सभी की ओर से। आज हम एक कुछ स्पेशल बात भी करने वाले हैं कि आपने कई बार कई जगहों पे सुना होगा कि 21 दिन के अंदर हमारी कुछ हैबिट जो है हम बदल सकते हैं। लेकिन आज हम ये बात करेंगे जो हमारा 21 दिन का लॉकआउट पीरियड है, उस टाइम पर हम स्व परिवर्तन कितना करते हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे। आज हमारा 3 दिन तो हो गया लाइव वीडियो करते करते, 23, 24, 25, 26, 27, 27वां तारीख है। तो अभी जितने भी दिन बाकी है उसके अंदर हम कितना अपना परिवर्तन करेंगे वो सब हमारे हाथ में है। तो हम फोकस करेंगे, बदलाव हमारे अंदर आया है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो सभी लोगों का स्वागत है। ये चैलेंज हर व्यक्ति अपने आप को चैलेंज दे और अपने आप पे ही फोकस करके अपने अंदर कितना बदलाव आता है, हम अपना मन, अपना बुद्धि और अपने संस्कार हम कितने बदल पा रहे हैं, ये हर व्यक्ति को तय करना है। हर एक अपने आप को हम चैलेंज करते हैं कि हम 21 दिन के अंदर अपनी पुरानी कुछ आदतों को छोड़े अच्छी आदतों को हम और अपनाएंगे। है कि हम कितना चेंज अपने आप को करते हैं। आशा रखता हूँ सभी आत्माओं ने पिछले हमारे लाइव सेशंस के अंदर लाइव मेडिटेशन में काफ़ी सारे अच्छे अनुभव किए और अभी और भी आत्म स्वरूप के अनुभव सबके बढ़ते जाएंगे। तो समय जिस हिसाब से बढ़ता जा रहा है, सभी लोग अपने आप को और करें। अपने अंदर बात कर रही थी कि पूरा देश का वायुमंडल हमें बदलना होगा। वायुमंडल बदलते ही नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी और नेगेटिव एनर्जी खत्म होते ही पूरा पॉजिटिव वायुमंडल और ये सभी जो चीज़ें गलत हो रही है देश में, ये सब रुक जाएंगी और सभी बहुत बढ़िया होने वाला है। मनुष्य जन्म बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा जन्म आपको इतने अच्छा कर्म करने के लिए, आपको प्रोत्साहन देने के लिए लोग मुश्किल से मिले हैं, आपको अच्छा काम करने के लिए। आप समझ रहे हैं बात को? आपको कितने लोग हैं जीवन में जो आपको अच्छाई की ओर लेके जाना चाहते हैं। सब लोग बोलते हैं पूरे दिन व्हाट्सएप पे कॉमेडी वीडियो, हंसाने के ये वो वाले वीडियो भेजते रहते हैं, लेकिन कितने लोग आपको इंस्पिरेशन दे रहे हैं, कितने लोग आपको इंस्पायर्ड कर रहे हैं कि आप कुछ अच्छे वाइब्रेशन क्रिएट करिए। हैं, ये वाइब्रेशन से दुनिया बदल सकती है। ये बोलने वाले कितने लोग हैं? क्या अभी तक साधु संतों ने, बड़े बड़े लीडरों ने क्या ये बात बोली? अगर बोलते हैं तो बोलते हैं कि भाई ये तो तुम्हारा हिंदू धर्म है, तुम्हारा मुस्लिम है, तुम्हारा ये है वो है। इन सभी चीजों से ऊपर उठने की जरूरत है, आध्यात्मिकता की जरूरत है। अध्यात्म क्या है वो जानिए। ये भक्ति मार्ग नहीं है, ये ज्ञान मार्ग है और ज्ञान मार्ग हमेशा आत्मा के कल्याण के लिए होता है। गीता में हर कृष्ण ने बार 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 अर्जुन को यही बोला कि हे अर्जुन, अपनी आत्मा के बारे में सोचो, आत्मा के बारे में सोचो, आत्मा के बारे में सोचो। तो खैर, जिन्होंने गीता नहीं पढ़ी वो पढ़े जीवन में, क्योंकि यहाँ मुझे जनरल भी बात करनी है। कहीं बाहर से भी लोग हैं जो बेहद के ज्ञान से नहीं है, तो इसलिए कोई बात को आप बुरा मत लगाइए। पर समय ऐसा है कि मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं आपको इंस्पायर्ड करूं, क्योंकि आप लोगों को इंस्पायर नहीं कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? आप अपनी फैमिली को इंस्पायर नहीं कर रहे हैं। आप अगर अपने 4 लोगों को बैठ के अगर योग में 2 घंटा या 1 घंटा या आधा घंटा भी नहीं बिठा पाएंगे, तो आपको प्रेम कौन कर रहा है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। आप किसको प्रेम कर रहे हैं? किसके लिए ड्यूटी कर रहे हैं? क्या आप उनकी आत्मा का कल्याण करना नहीं चाहते? सोचिए। तो हर आत्मा को अपने मनन और चिंतन पे फोकस रखना होगा। जितना हम ज्यादा से ज्यादा अपने फोकस बेहद की परम शांति और बेहद के विश्व के कल्याण के बारे में संकल्प करते रहेंगे अपनी, क्योंकि अब तो यही समय आया है कि अपनी आत्मा की पावर को जगा के और अपनी संकल्प शक्ति को जागृत करने का समय आया है।
अब जितनी हमारी संकल्प शक्ति पावरफुल होगी, उतने ही हमारे वाइब्रेशन भी पावरफुल होंगे, और हमारे वाइब्रेशन का जो इफेक्ट है वो भी बहुत पावरफुल होगा। तो अब तो हर आत्मा को अपनी संकल्प शक्ति को बाहर निकालना होगा, है ना। तो उसके लिए सभी आत्माओं को पहले जो हम पुरुषार्थ करते थे उससे भी ज्यादा पुरुषार्थ करना होगा, क्योंकि डे बाय डे नेगेटिविटी और बढ़ रही है, जैसे हम देख रहे हैं। और हमारा ये संकल्प भी था कि हम जल्दी से जल्दी इसको खत्म करें, परंतु हमारा सभी बीज रूप आत्माओं का पावर और भी कम पड़ रहा है। तो मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि अपनी हिम्मत और बढ़ाएं, अपने ताकत और बढ़ाएं, अपना टाइम और बढ़ाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना मनन और चिंतन पे फोकस करें। जितना आपका मन में आने वाले हर संकल्प से विश्व कल्याण के लिए हो, और चिंतन मीन्स आपको एक फोकस मिला, उसके ऊपर आप गहराई से अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस लगाएं, तो ये बहुत अच्छा होगा। हम अपना मनन और चिंतन इसमें और किसी चीज को ना आने दें, क्योंकि अभी विश्व कल्याण से बड़ी प्रायोरिटी हमारे जीवन में और कुछ भी नहीं है। और शरीर में फैल रहा है हमारी आत्मा का परम प्रकाश, पूरे शरीर में फैलता जा रहा है, एकदम परम प्रकाश, परम शांति। हमारा पूरा शरीर परम लाइट से भरा हुआ है, हमारा पूरा शरीर परम प्रकाश से भरा हुआ है, हमारा पूरा शरीर परम लाइट एंड परम प्रकाश से भरा, एकदम रिलैक्स। हमारा मन एकदम शांत होता जा रहा है, हमारी बुद्धि एकदम शांत हो रही है। हमारा पूरा ध्यान सिर्फ हमारी आत्मा पे, परम प्रकाश पे। पूरा प्रकाश, परम प्रकाश बढ़ता हुआ हमारे ओरा में जा रहा है। हमारे शरीर से 3 फुट आगे हमारा एक वाइट परम प्रकाश का ओरा है, परम लाइट का ओरा है। पूरा ओरा परम प्रकाश से भर रहा है। हम अपना रिप्रोग्रामिंग को ऐड करके अपने अंदर अपने संस्कारों को बदलने का ये रिप्रोग्रामिंग है। तो नए संस्कार हमने जनरेट करने हैं जो कि हमारी अच्छाई की ओर हमें आगे लेके जाएं। तो इसकी हैबिट करनी है। हमेशा इसके बारे में सोचिए, हाउ टू चेंज योर सेल्फ, हाउ टू अपडेट योर सेल्फ, राइट। क्योंकि हमें जीवन में आगे बढ़ना है, हमने पीछे नहीं बढ़ना है, वापस नहीं जाना है। आगे बढ़ने के लिए जैसे मोबाइल के सॉफ्टवेयर डेली अपडेट आते हैं, अपडेट करने पड़ते हैं, ऐसी तरह हमारे संस्कारों को हमने अपडेट करना पड़ेगा। हमने लाइफस्टाइल को बदलना होगा, हमने अपनी सोचने का समझने का तरीका बदलना होगा। तो ये सब चीजें जो हैं ये हमारा माइंड के रिप्रोग्रामिंग का एक पार्ट है। हमने चीजों को, हमने बातों को, किसी के शब्दों को ऐसे पकड़ के रखा है कि युग बीतने के बाद भी वो शब्द दिल और दिमाग से ना छूटे, है ना। तो समय को पहचानो और अपने दिल और दिमाग को इन सब चीजों से मुक्त करो। समय समय जो है वो किसी की राह नहीं देखेगा, है ना। तो इसीलिए अपने मन, बुद्धि और संस्कारों को बदलो, मन और बुद्धि को बदलो। हाँ जी, जितना हो सके इतना सिंपल बनो
और सभी के शब्दों को छोड़ दो, अपने दिल को खाली करो। दिल के अंदर जो भी किसी के प्रति भावनाएं, द्वेष, क्रोध, सबको इसके लिए जगह नहीं होनी चाहिए हमारे दिल में, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है ना। मैं एक साधु महाराज का वीडियो सुन रहा था, तो वो कह रहे कि मैं तो मरने वाला हूँ, मरने वाले का किसी के से रिश्ता नहीं होता है, तो इसलिए मेरे से कोई ऐसी अपेक्षा ना करे कि मैं हर जगह जाऊं, हर लोगों को मिलूं, हर लोगों से फोन पे बात करूं, है ना। तो अभी हमने भी यही सोचना चाहिए कि हम तो इस धरती लोक के है ही नहीं, और एक दिन चले भी जाएंगे, और जब हमारा काम पूरा होगा तो डेफिनेटली हम चले जाएंगे। तो इसीलिए ज़्यादा लोगों की टेंशन मत लो। जो जिसको बोलना है बोले, जो जिसको करना है करे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इस जगत में हर व्यक्ति ने अपना, जो उसने कर्म किए हैं वो सब उसके सामने फिल्म की तरह सामने आने वाले हैं, हर व्यक्ति के सामने आएंगे। तो सबको अपने कर्मों पे छोड़ दो ना, तुम अपने ज्ञान के सहारे रहो, ज्ञान का ही एक सहारा। हमने हिम्मत नहीं हारनी है, हमने अपने पुरुषार्थ करना है, क्योंकि इसके पॉजिटिव भी बहुत सारे इफेक्ट आ रहे हैं। पर मैं यही कहूंगा कि बुराई इतनी बढ़ती जा रही है, मतलब नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, लोगों की सोच में भय पैदा हो रहा है। आप समझ रहे? जो भय पैदा हो रहा है ना, जो फीलिंग ऑफ सोरो, फीलिंग ऑफ फियर, यही हमारी हर मनुष्य की आत्मा का पावर लॉस वहां पे हो रहा है। उनको हिम्मत रखना चाहिए, अपने आप को पॉजिटिव बनाना चाहिए। देखिए, आज तक तो किसी ने ये बात कही नहीं कि किस तरीके से हम अपने आप को पॉजिटिव बनाएं, स्व परिवर्तन करें, और अपने मन व बुद्धि और संस्कारों का परिवर्तन करें। तो बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, और जो लोग जानते भी हैं उनका ज्ञान और उनकी विजन जो है वो विनाश का है। तो इसकी वजह से भी बहुत कम आत्माएं पॉजिटिव हमसे जुड़ती हैं और आगे बढ़ती हैं। तो हमें बहुत हिम्मत रखनी होगी, बहुत आगे बढ़ना होगा। हमने अपने आप पे और बेहद के दादाजी पे भरोसा रखना होगा कि हमारे योग बोल से 100% परिवर्तन होगा होगा और होगा ही होगा। कोई भी संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, कोई भी कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। ये थियोरी ऑफ कर्म है, इसको हमेशा से याद रखें, है ना। तो ये हमारे संकल्प काम कर रहे हैं, और बहुत जल्दी ही ये वायुमंडल में फैल भी रहे हैं और काम भी करेंगे। परिवर्तन जब हम देखेंगे तब हमें और खुशी होगी, लेकिन हमने हिम्मत रखनी है, आगे बढ़ना। हर एक आत्मा का अपना अपना चेतना का लक्ष्य है। कोई मान लीजिए, इतने सारे 18 टाइप के योग गीता में बताए गए हैं, तो सभी लोगों के जो योग है, कोई अपनी आत्मा की उन्नति के लिए कर रहा है, कोई शरीर के लिए कर रहा है, कोई मन, कोई बुद्धि, कोई संस्कार के लिए कर रहा है। तो ये सभी लोगों का अपना अपना एक लक्ष्य है कि वो क्या चीज के लिए वो योग कर रहे हैं, किस लिए वो योग कर रहे हैं, उनका एम क्या है योग का। जैसे बापूजी ने हमें सिखाया कि हमें विश्व कल्याण के लिए योग करना है। तो हमारा जो ये हमें जो ये हमारा जो योग है, मेडिटेशन है, वो विश्व कल्याण के लिए है ना। अपने लिए तो हम, अपना तो कल्याण अपने आप होना ही होना है। जब पूरी दुनिया का होगा तो हमारा भी होना ही होना है, क्योंकि जो हम बोते हैं वही हमें वापस मिलता है, जो हम कर्म करते हैं वही हमें रिप्लाई मिलता है। तो जीवन में हमें अपने चेतना के लक्ष्य को बदलना है, भौतिक जगत की चीजों से बाहर उठना है। आज देख रहे हैं ना, भौतिक जगत वाले सबसे ज्यादा दुखी आज के समय में, जो भौतिक जगत को ही सत्य मानते थे वो सबसे ज्यादा दुखी है। हाँ? तो कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने अध्यात्म का रास्ता पकड़ लिया है, जो अध्यात्म के रास्ते चल पड़े हैं, जो आत्मा की खोज में चले गए हैं, जो आनंद की खोज में अपने आत्मा को जान लिया है, तो वही लोग जो है आनंद में रह सकते हैं और खुशी उसको मिल सकती है। भौतिक जगत तो आज है कल नहीं, बापूजी ने कितनी बार ये बातें कही। और इसीलिए जो है हमें अपने आप पे फोकस करना है, अपने योग पे फोकस करना है, अपने कर्म पे फोकस करना है। जितना अ, हमारा फोकस अपने आप पे होगा, उतनी ही हमारी आत्मा की और विश्व के लिए बहुत बड़ी प्रगति होगी।
भक्ति मार्ग में कितना प्रेम करते हैं, सभी भक्त हैं अपने भगवान को कितना प्रेम करते हैं, टाइम टू टाइम खिलाते हैं उनको, बार बार पानी पिलाते हैं, कभी कुछ करते हैं। भगवान की कितनी, जैसे एक बच्चे का केयर करते हैं ऐसे ही भक्ति मार्ग में भगवान की केयर किया जाता है। मतलब कितना प्रेम होता है ना। तो प्रेम तो अपने भगवान को भक्त बहुत करता है। तो इसी तरह हमारे अध्यात्म में भले वो रिचुअल्स नहीं होते, मतलब, लेकिन प्रेम तो हर इंसान को, हर आत्मा को अंदर से तो करना पड़ता है ना परमात्मा से। अगर प्रेम नहीं करेंगे तो पावर कहाँ से आएगी। बच्चा जब माँ से प्रेम करता है, माँ बच्चे से प्रेम करती है तो एक एहसास होता है, और जो वो एहसास जगता है तो वो एहसास से ही वो फीलिंग पैदा होती है, वो फीलिंग से ही उसको पता चलता है कि हाँ वो हमें प्रेम करते हैं। तो यहाँ बेहद के बाप से हमने जो ज्ञान उन्होंने हमें दिया है, बेहद के परम धाम ले जाने का हमें वादा किया है, तो प्रेम तो हमारे को दिल से होना चाहिए, बहुत होना चाहिए, बहुत रिस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड, अथाह प्रेम, है ना। जितना प्रेम होगा उतने ही के अंदर और शक्तियाँ बढ़ती जाएगी। तो ये बात है, प्रेम, प्यार ही पावर है। लेकिन हमारा जो प्रेम है वो आत्मिक प्रेम। పరం శాంతి బేహద్దు పరివారంనకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు ఇప్పటి వరకు మీరు అనంతభాయ్ లైవ్ ప్రోగ్రామ్స్లో చెప్పేటువంటి ముఖ్యమైన ధారణా పాయింట్స్, హైలైట్ టిప్స్ పాయింట్స్ని హిందీ వీడియో మీరు విన్నారు. 1 by 1 దానికి తెలుగు అనువాదం. మీరు స్వపరివర్తన చేసుకోవటం అనేది మీ చేతిలోనే ఉంది. ఇది చాలా తక్కువ పీరియడ్లోనే చేసుకోవచ్చు. పురుషార్థం చేస్తూ ఎంత మార్పు వచ్చిందో అని మీ పైన మీరు ఫోకస్ చేసి గమనించండి. మన బుద్ధి ఎంతవరకు మారిపోయిందో కూడా తెలుసుకోండి. చెడు అలవాట్లను పోగొట్టుకొని కొత్త వాటిని ధారణ చెయ్యాలి అంటే తప్పకుండా ఒక దీక్ష, సంలగ్నత అనేది తీసుకోవాలి. 21 రోజులో, 10 రోజులో, వారం రోజులో, 40 రోజులు, ఏదన్నా కానివ్వండి. అది మీరు తీసుకున్నటువంటి లక్ష్యాన్ని బట్టి మీ మీద ఎంత పర్సంటేజ్ ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటారో అంతంతగా చెడు గుణాలను, అవగుణాలను పోగొట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు సమయం చాలా స్పీడ్గా నడుస్తూ ఉంది. వాయుమండలాన్ని మార్చండి అని అందుకనే బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు. నెక్స్ట్, మానవ జన్మ చాలా ముఖ్యమైనది కనుక మనం చాలా ప్రోత్సాహంగా ఇతరులకు చెప్తూ ఉంటాం, సమయం లేదు, పురుషార్థం చేయండి, ఇది జీవితం చాలా శ్రేష్టమైనది అని. మరి మీరు మీ పైన దీన్ని గురించి ఎంత ఫోకస్ చేస్తూ ఉన్నారు? ఏదో జ్ఞానం పాయింట్స్ చెప్పటం కాదు, వాట్సాప్లో ఎవరో ఏదో మెసేజ్లు పంపిస్తూ ఫార్వర్డ్ చేస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. ఎంతమంది దీన్ని ఇన్స్పైర్ అవుతూ ఉన్నారో మనకు తెలియదు. అయితే వాళ్ళ గురించి మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. మన డ్యూటీ మంచి వైబ్రేషన్స్ను క్రియేట్ చేయటం. మరి పాజిటివ్ సంకల్పాలు చేయండి, ప్రపంచాన్ని మార్చేయండి అని ఎంతమంది చెప్పారు మనకి? సాధు మహాత్ములు, ఎంత ఎవరైనా లీడర్స్ కానీ ఇలాంటి విషయం ఏమన్నా చెప్పగలిగారా? లేదు కదా. అంటే ఎవరు బాప్ తప్ప ఇంకెవరు ఈ విషయాన్ని చెప్పలేదని మీకు అర్థమవుతూనే ఉంది. హిందూ ధర్మం అది ఇది అనేవాళ్ళు ఎక్కువ మంది అయిపోయారు. అయితే మనం ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో వీటన్నిటికీ కూడా అతీతంగా కావాలి. ధర్మాలని కాదు, సనాతనం అని కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది భక్తి మార్గం కాదు, జ్ఞాన మార్గం. జ్ఞాన మార్గంలో ఆత్మ కళ్యాణమే కోరుకుంటూ ఉంటారు. గీతలో కృష్ణుడు మాటి మాటికి ఇదే చెప్పాడు, అర్జున, నీ యొక్క ఆత్మ గురించి నువ్వు ఆలోచించు అని. అందుకనే జీవితంలో ఒక్కసారైనా గీతా జ్ఞానాన్ని వినాల్సిందే అంటారు.
మరి బాప్ అయితే మన అన్ని రహస్యాలు మనకు చెప్తూనే ఉన్నారు. ఇప్పుడు సమయం చాలా సమీపంలో ఉంది అంటే మనం దీనికి ఇన్స్పైర్ అవ్వాల్సిందే. మరి మనము ఏదో ఒక అర్ధగంట ఇంట్లో కూర్చొని అందరి చేత యోగమే చేయించలేని వాళ్ళం, అందరం కూర్చొని మనసు విప్పి మాట్లాడుకొని సమస్యల్ని సాల్వ్ చేసుకోలేని వాళ్ళం, ఇతరులకు ఇంకా ఇన్స్పైర్ ఏం అవుతూ ఉంటారు. కాబట్టి అయితే ఈ ప్రపంచంలో ఎవరిపైన ఎవరికి ప్రేమలు ఇవ్వనుకోండి, మీ డ్యూటీ మీరైతే చేస్తూనే ఉండాలి. ఆత్మ కళ్యాణం కోసం తప్పకుండా పురుషార్థము ప్రయత్నము అనేది చేయాల్సిందే. ఇది బేహద్దు పిల్లల యొక్క డ్యూటీ అంటున్నారు అనంతభాయ్. నెక్స్ట్, ప్రతి ఒక్కరూ ఎవరికి వారే జ్ఞాన చింతన, మనన చింతన అనేది చేస్తూ ఉండాలి. పరమశాంతి పైన ఫోకస్ చేస్తూ ఉండాలి. విశ్వ కళ్యాణం కోసం ఎంతవరకు మనం సంకల్పం చేస్తూ ఉన్నామో, మన ఆత్మశక్తిని జాగృతం చేసుకుంటూ ఉన్నామో చూసుకుంటూ ఉండాలి. ఎంతెంతగా మీ సంకల్పం పవర్ఫుల్గా అవుతూ ఉంటుందో అంతగా వైబ్రేషన్స్ కూడా పవర్ఫుల్గా అవుతూ ఉంటాయి. మీలో ఉన్న సంకల్ప శక్తిని బయటికి తీసుకొని రావాలి. దీనికోసమే బేహద్దు పిల్లలు మనన చింతన చేస్తూ పురుషార్థం చేస్తూ ఉండాలి. ఎందుకంటే డే బై డే ప్రపంచంలో కూడా పూర్తిగా నెగిటివ్ పెరిగిపోతూనే ఉంది. సమయాన్ని సమాప్తి చేసి మనం వెళ్ళాలనే సంకల్పం బీజరూపీ ఆత్మలు చాలా పవర్ఫుల్గా చేయాలి. బీజరూపీ ఆత్మల దగ్గర పవర్ తక్కువగా ఉంటుంది. అందుకని దీన్ని పెంచుకోవటానికి మీరు మీ మనన చింతన పైన ఫోకస్ అనేది చేయండి. జ్ఞానం మీద ఫోకస్, సంకల్పాల మీద ఫోకస్ చేసి ధైర్యంగా మీరు ముందుకు వెళ్ళాలి. యోగానికి టైంను పెంచే ప్రయత్నము చేయండి. మనన చింతన చేస్తూ విశ్వ కళ్యాణం నాకు పురుషార్థం చేయాలి. మనదొక్కటే విశ్వ కళ్యాణమే మన యొక్క మనన చింతన. దీని గురించి లోతుగా వెళ్తూ ఆలోచన చేస్తూ ఉంటే అంత మంచి జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎవరి లోపల కూడా ఏమున్నది అని కాదు, మనం విశ్వ కళ్యాణం కోసం మించినటువంటి వస్తువు, కర్తవ్యం మనకు ఇంకొకటి లేదు అనేటువంటి నిశ్చయంలో ఉండాలి. నెక్స్ట్ పాయింట్, బేహద్కే బేహద్దు పరం 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 మహాశాంతి. మహాశాంతి అనే సంకల్పం చేస్తూ నా శరీరం మొత్తం పరం లైట్తో నిండిపోయింది. నేను పరం ప్రకాశంతో నిండి ఉన్నాను. నా యొక్క శరీరము, మనసు కూడా శాంతమైపోయింది. బుద్ధి పరం శాంతిగా అయిపోయింది. పరం ప్రకాశము, పరం లైట్ మన ఆరాలోకి వస్తూ ఉంది. నా శరీరమును బయట కూడా 3 అడుగుల వరకు తెల్లటి వైట్ ప్రకాశము కవచంలాగా, ఆరాలాగా ఉంది అని సంకల్పం చేయండి. పూర్తిగా పరం ప్రకాశంను నింపుకుంటూ ఉంటే అదే సంకల్పాల ద్వారా, వైబ్రేషన్ ద్వారా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. మీరు ఈ విధంగా సంకల్పం చేస్తూ ఉండండి అని చెప్తున్నారు అన్నయ్య. నెక్స్ట్ పాయింట్, మీ సంస్కారాలను రీప్రోగ్రామింగ్ చేసుకుంటూ ఉండండి. అనగా మీ లోపల మీరు మంచిగా ధారణ చేస్తూ జ్ఞానాన్ని ముందుకు వెళ్తూ ఉండండి. ఏదైతే హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ కూడా ఏ రోజుకు ఆ రోజు అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉండండి. అప్డేట్ యువర్ సెల్ఫ్. మిమ్మల్ని మీరు అప్డేట్ చేసుకుంటే జీవితంలో ముందుకు వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. వెనుకకు వాపసు తిరిగి చూడవద్దు. సెల్ ఫోన్లో చూడండి, మీ డేటాను అప్డేట్ చేస్తూనే ఉంటే కొత్తగా ఉంటుంది. అలాగే మన లైఫ్ స్టైల్ని మార్చుకొని సంస్కారాలని అప్డేట్ చేసుకోవాలి. మీ యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని మార్చుకోవాలి.
ఇదే మన మైండ్కు మనం ఇచ్చేటువంటి రీప్రోగ్రామ్ అంటున్నారు. రీప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఇచ్చుకోవాలి, ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చుకోవాలి, మనసుకు మార్చుకుంటూ ఉండాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. నెక్స్ట్ పాయింట్, మిమ్మల్ని మీరు ఏదైతే మాట్లాడుతూ ఉన్నారో, ఏవైతే శబ్దాలు వదులుతూ ఉన్నారో అవే మళ్ళా మీ దగ్గరకు వస్తాయని విషయాన్ని గుర్తించండి. ఇంకా ఎవరో చెప్పిన మాటల్ని మాటిమాటికి జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటూ అవే పట్టుకొని కూర్చుంటూ ఉండద్దు. సమయం యొక్క విలువను గుర్తించండి. సమయం ఎవరి గురించి ఆలోచించదు, ఎవరి గురించి ఆగదు కూడా. ఏ విధమైన నడుస్తూ ఉందో సమయము, దాని అనుసారంగా మనం ముందుకు స్పీడ్గా వెళ్ళాలి. అందుకనే మీ మన్ బుద్ధి సంస్కారాల్ని మార్చుకొని సింపుల్గా ఉండండి. అన్నిటినీ కూడా ఖాళీ చేసుకోండి. ఏ విషయం యొక్క మనోభావాన్ని ఉంచుకోవద్దు. వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి చింతన చేస్తూ ఉండేటువంటి టైం ఈరోజు మనకు లేనే లేదు. ఒక గురూజీ యొక్క వీడియో వింటూ ఉన్నప్పుడు ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు, నాకు చనిపోయే సమయం దగ్గరకు వచ్చేసింది. నేను వాళ్ళ దగ్గరికి పోయి వీళ్ళ దగ్గరికి పోయి నా టైంని ఎందుకు నేను వేస్ట్ చేసుకోవాలి అని అన్నాడు. వాళ్ళందరి యొక్క నెగిటివ్ని పోగు చేసుకోవటమేగా అని అనుకున్నాడు. అలాగే మనం కూడా ఈ భూలోక వాసులం కాదు, ఏదో ఒకరోజు దీన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళమే. మనం చేయాల్సిన పని పూర్తి చేస్తే మనం తప్పకుండా తిరిగి వెళ్ళిపోతాం. కాబట్టి ఈ మనుషుల యొక్క టెన్షన్ని మీరు పట్టించుకోవద్దు. ఎవరి కర్మకు వాళ్ళను వదిలేసేయండి. మీరే విధంగా దృష్టి ఉంటుందో అలాంటి సృష్టి కలుగుతూ ఉంటుంది. ఎవరు ఏ కర్మ చేస్తారో అదే విధంగా వాళ్ళకి ఎదురు తిరుగుతూ ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఇలాంటి కర్మల ఖాతాలను వాళ్ళ ఎదురుగా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు దాన్ని ఫేస్ చేయాల్సిందే. కాబట్టి జ్ఞానం యొక్క హెల్ప్ మీరు తీసుకుంటూ అన్నిటికీ జ్ఞానమే ఆధారం అంటూ చెప్పండి, మీరు ధారణ చెయ్యండి. నెక్స్ట్ పాయింట్, మనము పాజిటివ్గా ఉండుటకు పక్కా పురుషార్థం చేయాలి. ఈ రోజుల్లో నెగిటివ్ కూడా చాలా చాలా రోజు రోజుకి పెరిగిపోతూ ఉంది. అయితే ఆలోచనలోనే దీన్ని ముందు వదిలేసేయాలి. ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో అది ఫీల్ అవుతూ ఉన్నారనుకోండి, ఫియర్ అవుతూ ఉన్నారనుకోండి, అదే మీ యొక్క ఎనర్జీని, పవర్ని లాస్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఏదైనా మిమ్మల్ని మీరు పాజిటివ్గా ఉంచుకోండి. దీని గురించి ఇప్పటి వరకు ఎవరు చెప్పారు దాన్ని తెలుసుకోండి. స్వపరివర్తన కావాలి, పాజిటివ్గా ఉండండి అనేదే బాపూజీ మనకు చెప్తున్నటువంటి జ్ఞానం. మన బుద్ధి సంస్కారాలని కూడా స్వచ్ఛంగా చేసుకొని మన బుద్ధిని మార్చుకుంటూ పురుషార్థం చేయాలి. దీని గురించి తక్కువ మందికి మాత్రమే తెలుసు. విశ్వ కళ్యాణమే మన యొక్క లక్ష్యం. దీని మీద ఫోకస్ చేస్తే దీంట్లోనే ఆత్మ యొక్క కళ్యాణం కూడా ఉంటుంది. ఈ విధంగా మనం పురుషార్థం చేస్తే డెఫినెట్గా పరివర్తన 100% అవుతూ ఉంటుంది. థియరీ ఆఫ్ కర్మ ఎవరిని వదిలిపెట్టదు కదా. మన సంకల్పాలు చాలా వాయుమండలంలో పనిచేస్తూ ఉన్నాయి. మార్పు అనేది వస్తూనే ఉంది. ఈ కళతోటి మీరు ఏదైతే చూస్తూ ఉన్నారో అది కూడా మారిపోతుంది. పరివర్తన కూడా ఈ కళతోటే మీరు చూడగలుగుతారు అంటున్నారు అన్నయ్య. నెక్స్ట్ పాయింట్, చైతన్యం యొక్క లక్ష్యంను పెంచుకోవటానికే యోగం అనేది ఉన్నది. గీతలో కూడా 18 రకాల యోగాలు ఉన్నాయి. వీటిని తీసుకొని సంస్కారాల యొక్క పరివర్తన అనేది కొంతమంది
ఉపయోగించుకుంటున్నారు. కొంతమంది శారీరక ఆరోగ్యం కోసం యోగం చేస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది ఆత్మ ఉద్ధరణ కోసం యోగం చేస్తూ ఉంటారు. తమ తమ లక్ష్యాన్ని తీసుకొని ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఈ జ్ఞాన యోగాల్లో నడుస్తూ ఉన్నారు. కొంతమంది దేనికోసం చేస్తున్నారో కూడా తెలియకుండా లక్ష్యం లేకుండా చేస్తున్నారు. బాపూజీ అయితే మనకు ఒకటే లక్ష్యం చెప్పారు, విశ్వ కళ్యాణం. మనము ఏదైతే మాట్లాడుతూ ఉన్నామో చేస్తూ ఉన్నామో అవన్నీ కూడా వాపస్ తిరిగి వస్తూ ఉంటాయి మన దగ్గరికి. కాబట్టి జీవితంలో ఆత్మ యొక్క చైతన్యం పొందాలి అనే లక్ష్యం పెట్టుకోండి. భౌతిక జగత్తుకు అతీతంగా కండి. ఈ భౌతిక జగత్తు ఈరోజు ఉంటుంది, రేపు పోతుంది. ఇది నశ్వరమైనది అనేటువంటి సత్యం అందరికీ కూడా తెలియాలి. ఈ సత్యాన్ని ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటారో దుఃఖానికి కారణం గ్రహిస్తారు. కానీ ఇదే శాశ్వతం అనుకున్న వాళ్ళు దుఃఖపడుతూనే ఉంటారు. ఎవరైతే ఆధ్యాత్మిక మార్గాన్ని పట్టుకొని ఆత్మీయ లోతుల్లోకి వెళ్ళి ఆత్మను వెతుకుతూ ఉంటారో వాళ్ళు ఆనందాన్ని పొందుతారు, ఆత్మను తెలుసుకుంటారు. ఆత్మ సత్యం, పరమసత్యం. స్థూలము శరీరము నశ్వరమైనది, వినాశనమయ్యేది. భౌతిక జగత్తు ఈరోజు ఉంటుంది, రేపు ఉండదు. మరి దీని మీద ఎందుకు ధ్యాస, ప్రేమ, మోహం? అందుకని కర్మలపైన ఫోకస్ చేయండి. మీ పైన మీరు ఫోకస్ చేసుకోండి. యోగం పైన ఫోకస్ చేయండి. అప్పుడే మన యొక్క ప్రగతి కలుగుతుంది. దీనితోటి విశ్వం యొక్క ప్రగతి కూడా కలుగుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్, భక్తి మార్గంలో భక్తులు భగవంతుణ్ణి ఎంత ప్రేమిస్తారో కదా. మాటి మాటికి ఆయన్ని జ్ఞాపం చేస్తూ ఆయన్ని ప్రేమగా తినిపిస్తూ, ఆయనకి నైవేద్యాలు పెడుతూ, నీళ్ళను తాగిస్తూ ఎంతో శ్రద్ధతోటి ప్రేమగా పూజిస్తూ ఉంటారు భక్తులు. కానీ మనం జ్ఞానులం కదా, ఇంత ప్రేమ ఉంటుందా? మరి బాపు చెప్తున్నారు, జ్ఞాన మార్గంలో ప్రేమయే శక్తి అని. ప్రేమ కూడా ఆయన్ని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు, ఆయన చెప్పే జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకున్నప్పుడే ప్రేమ కలుగుతూ ఉంటుంది. తల్లి కూడా పిల్లల్ని ప్రేమగా చూస్తూ ఉంటే బిడ్డ కూడా ఆ ఫీలింగ్ని పొందుతూ అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటాడు. అదేవిధంగా బేహద్ బాపు మనకి ఎంత జ్ఞానం ఇచ్చారో, ఎందుకు భూమి మీదకు వచ్చారో, ఎందుకు మన కోసం ఉన్నారో అని తెలుసుకున్న నాడు మనకి బాపు పైన అనన్యమైన ప్రేమ, అనంతమైన ప్రేమ, గౌరవము కలుగుతూ ఉంటుంది. ఎంత తండ్రి పైన ప్రేమను ఉంచుకుంటామో, పెంచుకుంటామో అంతగా మనలో శక్తులు పెరుగుతూ ఉంటాయి. అందుకనే ప్యార్ హీ పవర్ హై అంటారు. ప్రేమయే ఒక శక్తి. అయితే ఈ యొక్క ప్రేమ మనది అలౌకికమైన ప్రేమ, స్థూలం కాదు, హద్దులోనూ కాదు. ఈ విషయాన్ని తెలుసుకోండి. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। नमस्ते, परम शांति, परम